नमस्कार, सत श्री अकाल। अज के शो की ओवरव्यू विच तुहाडा स्वागत। अज दो तीन मसलियां दा मैं विश्लेषण करांगा। जिस वेले पंजाब सरकार गैंगस्टरां नाल नजिठण च लगी हुई है, कैनेडा तो खबर आई है कि उत्थे भी दो पंजाबी नौजवानों की गैंग वॉर च मौत हो गई। की है इस घटना का वेरवा? की कैनेडा की गैंग वॉर का है कोई कनैक्शन पंजाब नाल? अपने इत्थे पंजाब च आप की नवीं बनी सरकार नूं हुण 4 महीनों तो वध समा हो गया है, पर इंज लग रहा है कि सरकार हाले भी हचकोले ही खा रही है। जिस तरह नाल दोबारा अफसरां दीयां बदलियां हो रही ने, उस तो जाहिर है कि नवीं बनी सरकार हाले पूरी तरह सैटल डाउन नहीं हुई। सिर्फ प्रमुख सकत्तर अते पुलिस मुखी ही नहीं बदले गए, जिले के अधिकारियों नूं भी बार बार बदले जा रहा। ये सब करके सरकार की करना चाहती है, की साबित करना चाहती है कि सरकार कामकाज च होर बेहतरी, एफिशिएंसी ते कुशलता लियाना चाहती है, या फिर सरकारी अफसरां वालों जी हजूरी लेना चाहती है। इस तरह की कार्रवाई का अफसरां के मनोबल उत्ते, उन्हां दे मोराल के उत्ते की असर पऊगा? दूजे पासे सेहत सेवावां च बेहतरी लियाउण वास्ते सूबे च सुविधा अते सेवा केंद्रां की जगह मुहल्ला क्लिनिक स्थापित किए जा रहे हैं। इन्हां आम आदमी क्लिनिक नाल सूबे के सेहत सिस्टम च की वाकई ही बेहतरी आऊगी? ये भी वेख्या गया कि सरकार कई नवीं संस्थावां की स्थापति की जगह बदलन जा रही है, जिवें कि पटियाला लागे ओपन यूनिवर्सिटी की थां। कि पुरानियां सरकारां वल्लों इन्हां संस्थावां की जगह, उन्हां दे नीतियां, उन्हां दे फैसले बदलण लई ये बदलना कोई सही रुझान है? इन्हां दो तीन मसलियां ते मैं अज इस शो च विश्लेषण करूँगा। शुरू करते हैं कैनेडा च हुई गैंग वॉर नाल संबंधित एक ताज़ी घटना दे नाल। कि कैनेडा च गैंग वॉर की घटना का पंजाब नाल है कोई संबंध? कुछ घंटे पहलों कैनेडा तो जिहड़ी खबर आई है, उहदे मुताबक वैनकूवर के लागे विस्लर विलेज दे विच एतवार नूं एक घटना हुई, जिहदे विच दो पंजाबी नौजवान जिहड़े ने मारे गए। एक है नौजवान मनिंदर धालीवाल और दूसरा उहदा साथी सीगा, उहदा दोस्त कोई सतिंदर गिल। हालांकि सतिंदर गिल जिहड़ा वा उहदा गैंग वॉर दे नाल दस्सिया जांदा भी कोई संबंध नहीं सी, वो सिर्फ मिलण वास्ते मनिंदर धालीवाल नूं गया सी। लेकिन मनिंदर धालीवाल जिहड़ा वा वो दसदे आ कि उत्थे एक ब्रदर्स कीपर गैंग है, उहदा वो मैंबर सी, और गैंग वॉर का वो नतीजा होया कि उहनूं उहदी हत्या कर दित्ती गई। घट्टो घट्ट उत्थे 10-12 गोलियां चलियां वा, और घटना वाली थां दे उत्ते नेड़े ही एक कार जिहड़ी आ सड़ी हुई हालत दे विच मिली आ। शक आ कि उस कार दे विच हमलावर आए सन और बाद में उन्होंने कार नूं अग लाती। मनिंदर धालीवाल का जिहड़ा भरा सी, वो सवा क साल पहलों हरब धालीवाल, वो भी इसे गैंग वॉर दे विच मारिया गया सी। ये 3 भरा वा और 2 हुण उन्हां चों मारे गए। सब तो वड्डा भरा जिहड़ा वा बरिंदर धालीवाल, उस इन्हां दा तीसरा वड्डा भरा वा। और इस गैंग का ब्रदर्स कीपर गैंग का रौला 2 होर गैंग्स नाल दस्सिया जांदा वा, रेड स्कॉर्पियंस और एक यूनाइटेड नेशनल्स का एक गैंग मैंबर सीगा क्रिस इरविन। उहदी भी पिछले साल इस तरह गैंग वॉर दे विच हत्या हो गई सी। सो ये बहुत मंदभागी घटना वा। इहदे करके सारे उस इलाके दे विच, वैनकूवर इलाके दे विच, सरी दे विच काफ़ी सहम का माहौल है, और ये चर्चा का विषय बनया वा अपनी सारी पंजाबी कम्यूनिटी दे विच कि ये हो की रहा वा। क्योंकि सिर्फ कैनेडा ही नहीं, पंजाब दे विच भी आपां वेख्या ही आ पिछले ऑलमोस्ट 5-6 सालों तो गैंग वॉर्स का जो नतीजा इत्थे हो रहा वा। हुण सवाल ये उठदा वा कि जो उत्थे होया कल वैनकूवर दे विच होया, उहदा पंजाब दे नाल कोई संबंध है? इस वेले तो संबंध कोई नहीं दिस रहा, लेकिन तफ्तीश जारी आ। उत्थों की जिहड़ी रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस आ, वो तफ्तीश कर रही है। कुछ लोगों ने हिरासत च भी लिया वा, पर इत्थे दसना जरूरी बन जाता वा कि अपने पंजाब के घट्टो घट्ट 7 जिहड़े गैंगस्टर्स आ, या गैंग उन्हां दे केसिस या गैंग वॉर दे, या वो नशियां दे, ड्रग्स दे उन्हां दे उत्ते केसिस या हथियारां दे केसिस आ, वो इस वेले कैनेडा दे विच ने। वो 7 दे विचों 4 के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जिहड़े ने इशू होए ने। 7 चों काफ़ी जिहड़े नाम आ वो पिछले दिनों के अखबारां च आए आ, जिवें गोल्डी बराड़, फिर अर्शदीप डल्ला, इस तो इलावा सुखा डानेके, लखवीर लंडा, ये सारे नाम तुसी, बाबा डल्ला, ये सारे नाम अपने अखबारां दे विच आए हुए आ। सो इन्हां दे विचों जिहड़े उत्थे घटनावां होईयां
इस जी कल वाली घटना तो पहलों जी घटना उत्थे हुई सी वो रिपुदमन सिंह मलिक नूं 14 जुलाई नूं मार दिता गया सी। ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆ ਉੱਥੇ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਉਹ ਔਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਂਟਡ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਲ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਤਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਂਟਡ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਬਕਾਸਟ ਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਬਕਾਸਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੀਆਂ ਸਬਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਬਿੰਦੀ ਜੌਹਲ, ਦੁਸਾਂਝ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਰੌਬੀ ਕੰਡੋਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਬੁੱਟਰ, ਟੱਕ ਡੂਰੇ ਗੈਂਗ, ਕੰਗ ਗੈਂਗ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬਿੰਦੀ ਜੌਲ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਮਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਰਾਮਾਰੂ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋ ਜੂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5-2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਉੱਥੇ ਲੁਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲਿੰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਂਗਸ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੱਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਕੁਝ ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ DGP ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਈਨ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਢਹਿ ਲੱਗੂਗੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਿਰਫ ਕੰਵਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਵਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਵਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2021 'ਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਅਫਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਰਹੇ, ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ VK ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ
ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 3 ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 DGP ਬਦਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ DGP ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਨਿਓਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ SSP ਜਾਂ SHO ਦੀ ਵੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 DGP ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਨ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ IPS ਹੋਤਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, 2 ਮਹੀਨੇ IPS ਹੋਤਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਤੋਪਾਧਿਆਏ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, 1 ਮਹੀਨਾ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਤੋਪਾਧਿਆਏ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VK ਬਾਂਬਰਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ VK ਬਾਂਬਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ 3 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ DGP ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ DGP ਦੇ ਸੁਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਓ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਕਾਡਰ ਤੇ ਐਕਸ ਕਾਡਰ ਪੋਸਟਾਂ 6, ਲੇਕਿਨ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਔਰ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਔਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ DGP ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ DC ਔਰ SSP ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ DC ਤੇ SSP ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ SDM ਔਰ SHO ਔਰ DSP ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 400-500 ਬਦਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 SSP ਬਦਲੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੋਹਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 4-5 ਬਦਲੀਆਂ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਚੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟੈਚੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਸਤੀ ਦਰੁਸਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਠੀਕ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2-3 ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 2 ਮਲੋੜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ, ਲੇਡੀ IAS ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਜੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਐਟਲੀਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਟੌਰ ਰੱਪਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ ਨਾਓ। ਕੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਹੂਗੀ, ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਂ ਬਦਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲਾਗੇ ਤਰੌਂਦਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ 550ਵਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਰੌਂਦਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 40 ਏਕੜ ਇਹ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, 30-35 ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤਰੌਂਦਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਾੜਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਤਰੌਂਦਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆ, ਕਲਾਸਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੀ ਆ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਔਨ ਬੋਰਡ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ 2100 2150 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 1600 ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ 500 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ 1500-1600 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਗਏ, ਟੇਬਲ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 2-3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ 75 ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰੀਬ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। 20-22 ਲੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ RTI ਥੱਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਕਿ 5 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ। ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਚਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਮਸਲੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲਾਸਟ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ADC ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ PCS ਆਫਿਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਬੈਜ ਲਾਉਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। समाज दी हर खबर ते नजर ही नहीं, डूंघियाई नाल पड़चोल दा ओवरव्यू कंवर संधू दे नाल।